Good afternoon, all. Welcome to Bala's Discussion Point. First of all, आज अपना डेमो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज अबाउट टॉपिक ऑन चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। लेकिन इस टॉपिक ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਅਪਰੋਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਟੀਚਰ ਸੈਂਟਰਡ ਬੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, लेकिन जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन आई है मतलब कि जो स्टार्ट की गई है, कुछ थिंकर्स ने इस बारे डेफिनेशन कंडक्ट की ने सैटअप की ने, दैन उन्होंने फोकस किया कि जी चाइल्ड सेंटर अप्रोच है और रिप्लेस कर दी जाए या फिर शिफ्ट कर दी जाए कि अप्रोच से फोकस ज़्यादा किया जा सके, चाइल्ड सेंटर अप्रोच उत्ते फोकस ज़्यादा किया जा सके। इस टॉपिक के आप कुछ थिंकर्स की गल करांगे, ठीक है। कुछ थिंकर्स ने प्रोग्रेसिव एजुकेशन उत्ते बहुत ज़्यादा फोकस किया। फोकस इन केस मतलब प्रोग्रेसिव एजुकेशन की जी गल की जाए, जी प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो थोड़ी कि फोकस करते मेनली चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच उत्ते की करती है, फोकस करती है। लाइक अगर इस चीज़ आप देखांगे कि एक जी चाइल्ड सेंटर अप्रोच रिकॉर्डिंग है कि बच्चे प्रोग्रेसिव स्कूल मतलब कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अकॉर्डिंग कि बच्चे क्वालिटीज़ होनी जरूरी ने। कुछ थिंकर्स ने लाइक थिंकर्स के नाम की ने, जॉन डूवे है, रोजे है तो मोनेस्ट्री है, और कुछ थिंकर्स ने कुछ अपने थॉट्स दिते सी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के उत्ते। लेकिन इन्हां थिंकर्स कुछ थिंकर्स ने तो अपनी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के उत्ते प्रोग्रेसिव स्कूल्स भी ओपन किए हैं, ठीक है ना। जिसे दसिया कि गया है कि बच्चे चॉइस अकॉर्डिंग बच्चे को अपॉर्चुनिटी दी जान। पहला की हुंदा सी टीचर इंस्ट्रक्शन दिंदा सी और बच्चे सारी इंस्ट्रक्शन फॉलो करते सी, दैन टीचर उस वे के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बच्चों तो इनफॉर्मेशन की करते सी, कलैक्ट करते सी। लेकिन अज दे जिहड़ा इंडिपेंडेंट अगर गल की जाए तो बच्चे की समझा जा सके, जैसे लाइक डेमोक्रेसी समझा जा सके कि बच्चे अपना पक्षपात रख सकन, टीचर तक इनफॉर्मेशन की कर सकन, शेयर कर सकन, दैन उस वे के अकॉर्डिंग बच्चे अपनी अपॉर्चुनिटियां अपने आप देख सकन। मतलब कहना मतलब प्रोग्रेसिव एजुकेशन उत्ते जिहड़े थिंकर्स ने सैटअप किया सी, अपनी थ्योरी कंडक्ट कीतियां सीगियां, थ्योरी कह सकते हैं, थ्योरी कंडक्ट कीतियां सीगियां। उन्होंने की दस्सिया सी कि जिहड़े बच्चे अपना भविख आप बनाते हैं अपने हत्थां नाल काम करन ताकि उन्होंने कुछ ना कुछ लर्निंग हो सके। मतलब कि ये थिंकर सी जॉन डूवे जिन्होंने कुछ लर्निंग प्रिंसीपल दिते सी, लर्निंग बाय डूइंग एक प्रिंसीपल दिता सी जिहदे बच्चे कुछ अपने हत्थां एक्टिविटियां की करन, सैटअप करन, दैन उस तो बच्चे की होएगी लर्निंग होएगी। हुण इस कंसैप्ट को आप स्टार्ट करन जा रहे प्रोग्रेसिव एजुकेशन को। मैंने जिवें कि पहला भी दस्सिया सीगा कि जिहड़ी अप्रोच हैगी है पहले वाली जिहड़ी अप्रोच हुंदी सी टीचर सेंटर्ड हुंदी सी, भी टीचर को विचाले रखा जाता सी, मिड दे विच रखा जाता सी, ठीक है। दैन टीचर करनी तो इंस्ट्रक्शन दी जाती सी, वो इंस्ट्रक्शन बच्चे की करते सी, फॉलो करते सी, और टीचर दे वे स्टूडेंट दे वे दे नाल ही और टीचर स्टूडेंट तो की करता सी, इंफॉर्मेशन कलैक्ट करता सी, ठीक है। लेकिन जो तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन उत्ते थिंकर्स ने फोकस किया कि जिहड़ी अप्रोच होनी चाहिए है वो प्रोग्रेसिव अप्रोच होनी जरूरी है। प्रोग्रेसिव अप्रोच के अकॉर्डिंग असं बच्चे विचाले रखांगे, मतलब कि टीचर की जगह पर बच्चा हूँ की रहेगा सेंटर दे विच रहेगा। हुण ओही गल करें जा रहे टीचर सेंटर की। टीचर सेंटर जिवें कि तुहानूं पिक्चर दे विच दित्ता होएगा, एक लाइक टीचर है, दूसरा की है लर्नर है। हुण इहदे विच की दस्सिया तुहानूं टीचर सेंटर दे विच भी टीचर सेंटर दे विच रहेगा और टीचर के थ्रू बच्चे च आई जा कुछ भरिया जाएगा जो बच्चे के की वास्ते फ्यूचर वास्ते की होएगा, अच्छा होएगा। या फिर इत्थे पिक्चर शो हुंदा है टीचर अपना ज्ञान जिहड़ा है बच्चे दे विच पांदा होया, और लाइक ज्ञान क्यों पांदा होया, या तो बच्चे का ज्ञान की होगा खाली होएगा या बच्चे का कुछ का ज्ञान होएगा उन्होंने इंप्रूव करने की कोशिश की जाएगी। मतलब कि डिपेंड करता है टीचर के वे कंसैप्ट के अकॉर्डिंग टीचर किस तरह पढ़ाएगा। या फिर अगर मैं गल करा दूसरी पिक्चर के अकॉर्डिंग जी चीज़ है शिफ्ट कर दी गई है, शिफ्ट किमें की गई है। लाइक अगर थोड़े सामने दो पैसेज ने, एक पैसेज की है भरिया हुआ, दूसरे पैसेज की है खाली है। ये जो चीज़ है ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच डिपेंड करती है। टीचर सेंटर्ड मतलब एक टीचर्स का ज्ञान जो है पूरा भरिया हुआ है, यह जो ज्ञान है बच्चे के खाली पैसे मतलब एक जो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है वो भरिया जाएगा। भरिया मतलब लाइक टीचर जो पैसा जो भरिया हुआ उसका ग्लास है वो बच्चे शिफ्ट करेगा। मतलब कि ये भी किनू सेंटर रखा गया, टीचर को सेंटर रखा गया। बच्चे पढ़ाने का ढंग किस तरह होएगा, बच्चे के मैथड पढ़ने के मैथड्स किहड़े होंगे, टीचर पर डिफरेंट क्वालिटीज किहड़ी होंगे बच्चे पढ़ाने दियां। मतलब गल यह की गई है कि जो टीचर है वो सेंटर के रहेगा, वो बच्चों को इंस्ट्रक्शन दिंदा रहेगा, वो इंस्ट्रक्शन बच्चे की करेंगे, फॉलो करेंगे। मतलब एक कंसैप्ट से जो की बोलते थे ट्रेडिशन बोलते थे, पुराना बोलते थे। लेकिन जो अज का मॉडर्न कंसैप्ट है वो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच से बेसते हैं, जिससे डिफरेंट थिंकर्स ने अपने की दिते ने थॉट्स दिते ने। लाइक एक पिक्चर होर तुहाडे सामने दी गई है, लाइक जो एक बच्चा वो एक पौधे की तरह प्लांट की फॉर्म के है, जिन्हों असीं की दिंदा एक जो टीचर हुंदा है वो एक फैसिलिटेटर हुंदा है जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बच्चे को, टीचर्स को, मतलब कि बच्चों को। लाइक जो एक बच्चे एक प्लांट की फॉर्म के सामने है,
ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਬਣੂਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਗਾ, ਅੱਛੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇਗਾ, ਸੋਇਲ ਦੇਗਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਟਰਿੰਗ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬਲੋਸਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਲੋਸਮ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਖਿੜ ਸਕੇ, ਫੁੱਲ ਸਕੇ, ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲ ਸਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕੋ। ਲਾਈਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਟੀਚਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10th ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਸੈਂਟਰਡ ਅਪਰੋਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਕੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਅਪਰੋਚ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੋਇਸਿਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਟੀਚਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੀਚਰ ਐਜ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਿਕਚਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕੇਸ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੋਇਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਟਰਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਆ ਕੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੋਸਮ ਹੋ ਸਕੇ, ਖਿੜ ਸਕੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਗਲੀ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰ ਟੂ ਟੀਚਰ ਸੈਂਟਰ ਟੂ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਡ ਦੇ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਥਰੂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਮੈਨਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨੇਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਟੀਚਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਡੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਨੇ, ਘੱਟ ਨੀਡੀ ਨੇ। ਇਨ ਕੇਸ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੋਗੀ ਹੈ ਟੀਚਰ ਸੈਂਟਰਡ ਅਪਰੋਚ ਹੋਗੀ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਅਪਰੋਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਬੱਚਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, 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 ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਫੁੱਲਫਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਥਰੂ ਟੀਚਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਟੀਚਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਅਪਰੋਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਊਂਡਿੰਗ ਤੇ ਹੈ। ਰਾਊਂਡਿੰਗ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਸਿੰਗਲ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਜਾਵੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਾਦੀ, ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਅਪਰੋਚ ਦੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਊਰੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਊਰੀਅਸ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਟੀਚਰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਊਰੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਤੇਜਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਇਨੇਟ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਅੰਦਰ ਛਿਪੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲਿਆਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਮਤਲਬ
मतलब कि ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਲਰਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲਰਨਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ। ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਵੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਛੀ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੂਗਾ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਜੌਨ ਡਿਊ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਊਰੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਨੇਟ ਐਬਿਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਟੀਚਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਸਕਿਲਫੁਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਜੋ ਅੰਦਰ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਆ ਸਕੇ, ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਨੇਟ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਬੱਚਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲਰਨਿੰਗ ਲੈ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ और चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की गल करांगे। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਚਾइल्ड सेंटर्ड अप्रोच ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੋਕਸ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਪੀਟੈਟ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਔਰ ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚਾइल्ड सेंटर्ड ਅਪਰੋਚ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਲਟੀਪਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਮਾੜੀ ਇੱਕ ਵਰਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕੰਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੀਡੀਐਫ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਐਮਸੀਕਿਊਸ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪੀਡੀਐਫ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾइल्ड सेंटर्ड अप्रोच ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫੋਕਸ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੋ ਕਰੰਟ ਲਾਈਫ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਲਾਈਫ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਦੇਖੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। मतलब कि टीचर के पास ऐसे मल्टीपल मैथड्स होने जरूरी ने, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज होनी जरूरी ने, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होनी जरूरी ने, ताकि बच्चे हरेक बच्चे की जरूरत को किया जा सके, पूरा किया जा सके। मतलब कि असल जिंदगी के विच जो बच्चे की इंटरस्ट ने उन्होंने किया जा सके, पूरा किया जा सके। यही की कहती है चाइल्ड सेंटर अप्रोच, कहती है कि बच्चे जी करंट लाइफ है जो चलती हुई मौजूदा जिंदगी जो चलती हुई है उस उत्ते की किया जा सके, फोकस किया जा सके। सैकेंड पॉइंट कहता की है पुट चिल्ड्रन एट द सेंटर ऑफ द एजुकेशन। वही गल की है चाइल्ड सेंटर अप्रोच है, तो हुण यही गल करते पे हैं कि जिहड़ी एजुकेशन के मामले दे विच बच्चे नूं कित्थे रखिया जाऊगा, सेंटर दे विच रखिया जाऊगा, ताकि जिहड़े टीचर है सिंगल बच्चे पास जावे, सिंगल बच्चे की जरूरत नूं पूरा किया जा सके, ताकि जिहड़ा बच्चा सेंटर दे विच रख के जिहड़ी टीचर किहड़ी इंस्ट्रक्शन दित्ती जांदियां ने उस इंस्ट्रक्शन का विरोध भी हो सके, उस इंस्ट्रक्शन नूं फेवर दे विच रखिया जा सके। लाइक बच्चे की हर एक जरूरत नूं सेंटर विच आले ही रख के पूरी की जा सकती है, ताकि जिहड़े बच्चे की अंदर वाली स्किल है, अंदर वाली जिहड़ी तुहाडी अपनी इनेट एबिलिटी है उन्होंने की किया जा सके, पूरा किया जा सके। ये तां ही पूरी होगी जब बच्चे को दित्ती जाएगी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। लाइक अगर गल की जाए किसी बच्चे का गेम्स के की है ज़्यादा इंटरस्ट है, पढ़ाई दे विच घट इंटरस्ट है, तो टीचर की कहेगा, टीचर ऐसी मतलब कि कोई जी गेम्स प्ले करवाना चाहे अपने स्कूल दे विच जो ताकि स्टेट लेवल ते इंटरनेशनल लेवल ते खेली जा सकन और बच्चे दी उस इंटरस्ट नूं की किया जा सके, पूरा किया जा सके, ताकि उहदी जिहड़ी अंदर दी इनेट एबिलिटी है उहनूं बाहर लिया के टीचर तां ही करवा सकदे ताकि जिहड़ी बच्चे दी अंदरली योग्यता वो की आ सके, बाहर आ सके। हुण थर्ड पॉइंट कहता की है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू हार्नस देयर स्किल्स। बच्चे की जिहड़ी अंदरली जरूरत है, इनेट मतलब हुंदा है अंदरली जिहड़ी मतलब कि इनेट मतलब हुंदा है जो अंदरूनी बच्चे की जिहड़ी क्षमता है, अंदरूनी जिहड़ी बच्चे की निपुणता है या स्किल है उहनूं की कीता जाके हुनर नूं की कीता जा सके, पूरा किया जा सके। ये डिपेंड करदा टीचर्स उत्ते कि टीचर्स बच्चे नूं अपॉर्चुनिटी दिंदा कि नहीं दिंदा। अगर अपॉर्चुनिटी टीचर बच्चे के थ्रू टीचर के थ्रू बच्चे नूं दित्ती जान तां बच्चे की अंदरली हुनर नूं की कीता जा सके, निखारिया जा सकता है, ताकि बच्चे की जिहड़ी स्किल है उन्होंने की किया जा सके, पूरा किया जा सके। बच्चा की हुंदा है क्रिएटिव हुंदा है, ये ध्यान रखियो जाने के ऊपर पढ़ के आए हैं, जिहड़ा बच्चा अंदर क्यूरियस हुंदा है, क्रिएटिव हुंदा है और बच्चे जिहड़ी ईगर टू मतलब कि जिहड़ी समझण दी शक्ति हुंदी है वो ज़्यादा पूरी की जा सके, ताकि बच्चे जिहड़े हुनर नूं ब्लूसम किया जा सके, हुनर नूं की किया जा सके, निखारिया जा सके। ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट आंदा है सपोर्ट द चॉइस ऑफ द चाइल्ड। बच्चे दी जिहड़ी चॉइसिस ने, लाइक मैंने तुहानूं हुणे एक एग्जांपल दित्ती है कि लाइक अगर किसी बच्चे का गेम दे विच लाइक गेम कोई भी हो सकती है, खो खो हो सकती है, कबड्डी हो सकती है, क्रिकेट मैच हो सकता है, कोई भी गेम हो सकती है, बॉल बास्केटबॉल भी हो सकता है, हॉकी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है।
उस चॉइस ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕੰਨੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਟੀਚਰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਟ ਕੇ ਗੇਮਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। एज अ ऑप्शनल भी लगा सकते हो, एज अ कंपल्सरी भी लगा सकते हो, ताकि बच्चा गेम के थ्रू अपने इंटरेस्ट को कर सके, बाहर कढ़ सके, ताकि बच्चा नेशनल लेवल ते और इंटरनेशनल लेवल ते की सके कर सके, पार्टिसिपेट कर सके। ये ताही होएगा जे बच्चे की की होगी इनेट एबिलिटी ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਤਾ ਜਾ ਸਕੂਗਾ। और इनेट एबिलिटी किहदे थ्रू बाहर आऊगी, लर्निंग के थ्रू बाहर आऊगी। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੌਨ ਡੂਈ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਨੀਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। और ਲਾਸਟ ਆਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ करैक्टरिस्टिक कह सकते हो, क्वालिटी कह सकते हो, फोकसिंग पावर कह सकते हो, या फोकस जोन कह सकते हो। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, द चाइल्ड हैज इंडिविजुअल एबिलिटी आइडेंटिटी। एक जिहड़ी बच्चे की आइडेंटिटी हुंदी है और इंडिविजुअलिस्टिक हुंदी है। इंडिविजुअलिस्ट मतलब ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ ਵਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ मतलब कि ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਬਾਹਰ ਲਿਆਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਊਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਲਰਨਿੰਗ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨੇਟ ਐਬਿਲਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੂਗਾ, ਬਾਹਰ ਲਿਆਤਾ ਜਾ ਸਕੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ हुई है, गो फॉर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। हुण देखो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਟੀਚਰ ਉਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਦੇਵੇ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਈਕ अलग किसी और बच्चे की अलग जरूरत है, किसी और बच्चे की अलग जरूरत है, किसी और बच्चे की अलग जरूरत है, तो टीचर उस बच्चे को लेकर अलग इंस्ट्रक्शन की करूगा, पास आउट करूगा। इट मीन के टीचर दे विच की होनी जरूरी है, डिफरेंट मैथड्स होने चाहिए बच्चे को पढ़ाने दे, डिफरेंट ओपरचुनिटी होनी चाहिए है बच्चे दे विच, बच्चे को देन दियां डिफरेंट लाइक ओपरचुनिटी लगा के कह सकते हो कि बच्चे विचकार अगर बच्चे की जरूरतों को पूरा करना है तो टीचर के विच की होनी चाहिए, डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, ताकि बच्चे की अंदरली एबिलिटी वो की जा सके, पूरी की जा सके, ताकि जो बच्चे का आने वाले फ्यूचर उन्होंने की जा सके, ब्लूसम किया जा सके, निखारा जा सके। ठीक है जी। नैक्सट आओ, अगला पॉइंट है क्वालिटी ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल। हुण देखो ध्यान नाल, मैं इहदे विच गल कीती सी। फर्स्ट पॉइंट की आंदा है, जिहड़ा प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो फाइंड्स द रूट्स इन द प्रेजेंट एक्सपीरियंस। इहदी गल मैं तुहाडे नाल उपर भी करके आया, की कीती सी उपर गल कि जिहड़े बच्चे दे करंट लाइफ है, जिहड़े बच्चे दे एक्सपीरियंस ने उन्होंने की कीता जा सके, बाहर लियाता जा सके। बच्चे दे लाइफ के अकॉर्डिंग, बच्चे दे चॉइसिस के अकॉर्डिंग, बच्चे दे इंटरस्ट के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ां बाहर लियाती जा सकन, ताकि जिहड़े बच्चे की अंदरली एबिलिटी है वो कदे अंदर रह के ना खत्म हो जाए, उन्होंने बाहर लियाता जा सके। वो बाहर ताही आणगियां जे बच्चे नूं की मिलूगी, प्रोग्रेस करन दे की मिलणगे, साधन मिलणगे, ओपरचुनिटी मिलणगियां। ये जिहड़ा साधन है कौन पूरा करूगा? मेरे पहली गल एक गल बोली सी, जिहड़ा टीचर हुंदा है वो साडे वास्ते की हुंदा है एज अ फैसिलिटेटर, वही सानू की दूगा, फैसिलिटी दूगा, ताकि बच्चे की जिहड़ी अंदरली जरूरतों की कीता जा सके, पूरा किया जा सके। सैकेंड पॉइंट है लर्निंग बाय डूइंग, हैंड्स ऑन द एक्सपीरियंस। हुण देखो ध्यान दे की है, लर्निंग बाय डूइंग का एक प्रिंसिपल भी है जो जॉन डूई ने दिता सी, जो दी गल आपां नीचे करांगे। ठीक है जी। जिहदे विच की दस्सिया सीगा कि जिहड़ा एक बच्चा होएगा वो अपने हत्थां नूं ही देखेगा, हत्थां नाल ही सारा काम करेगा। अगर कहने का मतलब की है, अगर साडा कोई सपना है उन्होंने अगर अपने तरीके नाल पूरा ना किया जा सके, अपने हत्थां नाल उहदे नाल काम ना किया जा सके, तो काम लर्निंग बाय डूइंग का नहीं होएगा। कोई लाइक तुसीं कहंदे हो साडे बोर्ड दे पेपर च 90% तो अबव आने चाहते हैं या 100% आने जरूरी ने, तो तुसीं हत्थां नाल अगर पढ़ोगे ताही जाके तुहाडी लर्निंग बाय डूइंग होएगी, ताही तुसीं जिहड़े तुहाडे अपने गोल्स नूं की कीता जाऊगा, अचीव किया जाऊगा। हुण इहदा एक प्रिंसीपल दिता सी जॉन डूई ने, मैं बार बार कह रहा जिहदे नीचे आपां गल करांगे। ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग, हैंड्स ऑन द एक्सपीरियंस, डिपेंड करदा तुहाडे हत्थां उत्ते तुसीं किस तरह की एक्टिविटी नूं सैटअप करदे हो और किस तरह तुहाडी की होएगी, लर्निंग होएगी। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट आंदा जिहदे विच आपां गल करांगे लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड सोशल स्किल्स। बच्चा समाज दे विच रहिंदा है ना, सारे काम समाज के थ्रू किए जाते हैं। समाज उस चीज़ को राइट कहेगा तो चीज़ राइट है, समाज उस चीज़ को एक्सैप्ट नहीं करता तो चीज़ एक्सैप्टेबल नहीं होएगी।
इट मीन के बच्चे ने सिर्फ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਸਕਿੱਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਣਗੇ ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕੂਗੀ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਕਰ ਸਕੂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣੀ ਰਵੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਰਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਗਰੁੱਪ ਵਰਕ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਲ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨ ਕਿ ਅਗਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਫਰੂਟਫੁਲ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਉਸਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੈਨਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਨਿਸ਼ੇਬਲ ਹੋਏਗੀ। ਪੁਨਿਸ਼ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਅਗਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨ ਕਿ ਬੱਚਾ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੈਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਪੁਨਿਸ਼ੇਬਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਊਗਾ ਅਗਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੁਨਿਸ਼ੇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਪੁਨਿਸ਼ੇਬਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਅੱਗੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਨਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਉਹ ਫਰੂਟਫੁਲ ਹੋਏਗੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਟ ਮੀਨ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਡੀ-ਐਮਫੇਸਾਈਜ਼ਸ ਔਨ ਦੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਮੋਟੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨਾ। ਟੀਚਰਸ ਮੋਟੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਵੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਦੇਵੇ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਡੂ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਉਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇ ਸੈਟਅਪ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਮੋਟੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਲਰਨਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਪਾਰ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਲਰਨਿੰਗ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਟੇਜਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਉਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਮਤਲਬ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਹੋਵੋ ਲੇਕਿਨ ਐਡਵਾਂਸ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਜਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਈਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ +1 ਦੀ ਕਲਾਸ ਜਾਂ +2 ਕਲਾਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਬਣਦਾ ਨਾ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜਿਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਜਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਬੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਹੈਂਡਸ ਹੋ ਸਕੇ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੌਨ ਡੋਏ ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਨੇ ਜੌਨ ਡੂਈ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸਕੂਲ ਰੱਖਿਆ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹੀ ਇਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਫਾਦਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1902 ਦੇ ਵਿੱਚ
1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸਕੂਲ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫਸਟ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੇਸ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਖੁਦ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਸਕੇ, ਔਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਲਰਨਿੰਗ ਲੈ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੋ ਜੌਨ ਡੂਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਕੂਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਦਰ ਆਫ ਅ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਗਮੈਸਟਿਕ ਵੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ PDF ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ PDF ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੈਗਮੈਸਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਰੰਟ ਲਾਈਫ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਰੰਟ ਲਾਈਫ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਰੰਟ ਲਾਈਫ ਮਤਲਬ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਟੀਚਰ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣ ਸਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਸੋਸ਼ਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੌਨ ਡੂਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਐਜ਼ ਅ ਫਾਦਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋ ਸਕੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖਪਾਤ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਐਜ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਟੀਚਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੱਸ ਸਕੇ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਜੋ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੌਨ ਡੂਈ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਪਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਵੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਾ ਐਜ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਸੈਟਅਪ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ, ਅਨੇਟ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖਪਾਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਦਿੱਤਾ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੱਚਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਨੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੌਨ ਡੂਈ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੇ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਫੁਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖਪਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਗੋਸੈਂਟਰਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਪੀਨੈਸ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਰ ਥਿੰਕਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲਾਈਕ ਫਰੋਬੈਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪੈਸਟੋਲੋਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਊਰੀਅਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਫਰੋਬੈਲ ਐਂਡ ਪੈਸਟੋਲੋਜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੌਨ ਡੂਈ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸੀ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੀਗੇ ਕਿਹਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਫਰੋਬੈਲ ਤੇ ਪੈਸਟੋਲੋਜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ, ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਜਿੰਦ ਜਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਡ ਐਂਡ ਹਾਰਟ ਪੂਰਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਮੈंने ਨੀਚੇ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਆ ਚਾਈਲਡ ਹੈਡ ਐਂਡ ਹਾਰਟ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੀਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਲਗਾ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਟੇਜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ ਮੈंने ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਟੇਜ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੇਜਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੇਜਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਟੇਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੋਊਗਾ।
टीचर बच्चे की हरेक जरूरतों पूरा करूगा ताकि उस चीज़ ਨੂੰ पूरा किया जा सके, बच्चे ਜਿਹੜੀ नीड्स ਨੂੰ पूरा किया जा सके। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏਗਾ, ਬੱਚਾ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇਗਾ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਔਰ ਟੀਚਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਅਨੇਟ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੱਢੇਗਾ, ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੀਚੇ ਪਿਕਚਰ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੌਨ ਡਿਊਬੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਾ ਉਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲੈਬ ਸਕੂਲ ਵੀ ਰੱਖਤਾ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸਕੂਲ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਮਤਲਬ ਥੋਟਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਖੁਦ ਸੈਟਅਪ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਖੁਦ ਦੇਖੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੋਊਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਸਿਰਫ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਊਗਾ, ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਊਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ खुद बना सकता है, खुद सैटअप कर सकता है, खुद देख सकता है। ठीक है, सिर्फ टीचर तुहानू की दे सकता है, अपॉर्चुनिटी दे सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना जॉन डुई का मतलब ये भी सी कि बच्चे की करेंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे, लेकिन जो टीचर होगा इंस्ट्रक्शन फॉलो करूगा। ये कहने का मतलब की है डिफरेंट बच्चे के पास जाके टीचर डिफरेंट इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा ताकि बच्चे जी जरूरतों की किया जा सके, पूरा किया जा सके। खुद टीचर विचारने ना बैठे और खुद ना टीचर खुद इंस्ट्रक्शन दे के बच्चे इक्को जी इन्फॉर्मेशन प्राप्त ना कर सके, क्योंकि जी क्लास में बच्चे होंगे ने, लाइक सिंपल जी गल, अगर क्लास 30 बच्चे है ने तो 30 के 30 बच्चे कोई ना कोई डिफरेंसीएशन होंगी है, किसी स्किल पावर घट होंगी है, किसी स्किल पावर ज़्यादा होंगी है, कोई बच्चे ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, कोई बच्चा घट क्रिएटिव होंगे, किसी का पढ़ाई ज़्यादा इंटरस्ट होंगे, किसी का गेम घट वध इंटरस्ट होंगे, तो टीचर इतने रोल बनता है कि बचाले बच्चे रखे और बच्चे जरूरतों पूरा किया जा सके, ताकि टीचर वो बच्चे अपॉर्चुनिटी दे सके, ताकि बच्चा अपने इंटरस्ट नूं जो उहदे अंदर का इंटरस्ट है वो बाहर आ सके, और ताकि बच्चा की हो सके अपने फ्यूचर दे विच की हो सके बेनीफिट लै सके उस चीज़ का। हुण ध्यान रखियो जो डुई ने की कहा सी, जो टीचर हुंदा है कौन हुंदा, एक फैसिलीटेटर हुंदा है, सिर्फ फैसिलिटी प्रोवाइड करूगा और कुछ नहीं कर सकता। ये नहीं हैगा कि टीचर इंस्ट्रक्शन दिंदा रहे और बच्चे इंस्ट्रक्शन नूं फॉलो करते रहन। लाइक 9वीं क्लास इंस्ट्रक्शन दिते कि तुसीं 10वीं क्लास 9वीं क्लास पास होंगे तो 10वीं चढ़ोगे, फिर टीचर ने दस्सिया 10वीं क्लास के अगर पढ़ोगे तो 11वीं चलोगे। ये नहीं हैगा कि एक बार की इंस्ट्रक्शन बार बार चलती रहे, तो बच्चे उत्थे की होंगे बोरिंग स्टेज के आ जाते हैं, प्रैक्टिकल कुछ नहीं होंदा। तो जॉन डुई ने की दस्सिया कि अगर बच्चे को प्रोग्रेसिव एजुकेशन प्रोवाइड करनी है तो बच्चे की देनी पऊगी, एक्टिविटी देनी पऊगी, पर जी एक्टिविटी होगी वो टीम बेस्ड होनी जरूरी है, टीम बेस्ड होनी जरूरी है। और बाद जो एनालिसिस किया जाऊगा और एनालिसिस तो बाद जो बच्चे की आइडेंटिटी निकलूगी और आइडेंटिटी की होनी चाहिए, इंडिविजुअलिटी होनी जरूरी है। मतलब कि सिंगल आइडेंटिटी किया गया, डिफाइन किया गया, दस्या गया। ठीक है, सिंगल मतलब हर एक बच्चे के डिफरेंट रूप होंगे ने, किसी कोई बच्चा गेम्स के घट पार्टिसिपेट करता है, कोई बच्चा गेम्स के वध पार्टिसिपेट करता है, किसी पढ़ाई के घट इंटरस्ट होंगे है, किसी का वध होंगे है। तो इतने टीचर का की रोल बनता है कि हरेक बच्चे वास्ते डिफरेंट इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाए, ताकि जी बच्चे की अपनी जरूरतों किया जा सके, पूरा किया जा सके। हुण तुहाडे सामने पिक्चर लिखिया हुआ है, इन्होंने अपना गार्डन एक स्कूल ओपन किया सी और स्कूल का नाम की यूनिवर्सिटी एलीमेंटरी स्कूल है, लेकिन बाद 1972 दे विच इन्होंने अपने स्कूल का नाम चेंज करता सी, लैब स्कूल रखता सीगा, जिहदी प्रिंसीपल इन्हां दी वाइफ बनी सीगी। ठीक है, उस तो बाद इन्होंने की दस्सिया कि बच्चे खुद एक्टिविटी क्रिएट करेंगे, अगर बच्चे खुद क्रिएटिव होए तां ही अगे वो पढ़ सकते हैं, तां ही अगे हो सकते हैं, अपना जीवन निखार सकते हैं, अंदर की एबिलिटी को बाहर लिया सकते हैं। लेकिन इन्होंने ये भी गल दसी कि बच्चे जो काम करेंगे उत्थे जो टीचर होएगा वो फैसिलिटेटर होएगा और सिर्फ की देगा, फैसिलिटी देगा। ठीक है जी। नैक्सट अंदर थिंकर्स जिन्होंने प्रोग्रेसिव स्कूल बारे अपना एक नॉवल भी लिखा, अपनी एक बुक भी लिखी, उन्होंने नाम की है रूसे। ठीक है, इन्ना जो एक प्रिंसीपल है और जो प्रिंसीपल है वो कंट्रीब्यूट करता कि एजुकेशन के उत्ते। इन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी जिन्होंने असं नॉवल बोलते हैं 1962 के विच, उस नॉवल का नाम क्या इमाइल। पिछले साल इसके उत्ते क्वेश्चन आए सी बुक के उत्ते, ध्यान रखियो मैं बार बार कह रहा मल्टीपल क्वेश्चन इस टॉपिक के उत्ते। टॉपिक का नाम है चाइल्ड सेंटर
ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰ, ਟੀਚਰ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਅਪਰੋਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਵਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਮਾਈਲ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੀ ਅਟੈਕ ਦ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਦ ਚਾਈਲਡ ਬਿਗੇਨ ਈਵਿਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੈਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੈਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੋਟੀ ਵੇਦ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਆਰ ਬਿਯੋਂਡ ਦ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਦ ਚਾਈਲਡ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋਟ ਬੀ ਟੌਟ ਟੂ ਦੈਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਟੂ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਚੀਜ਼ ਪਰੇ ਹੋਊਗੀ, ਬਾਹਰ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਾਤੀ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਨੋਟੀ ਬਣੇਗਾ। ਨੋਟੀ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਲੈਵਲ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬੱਚੇ ਦੀ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬੱਚਾ ਚਿਲਡਰਨ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੁੱਡ, ਬੱਚਾ ਅੱਛਾ ਬਣੇਗਾ, ਦੇ ਆਰ ਇਨੋਸੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਪਿਓਰ ਰਹੇਗਾ। ਪਿਓਰ ਮਤਲਬ ਪਿਓਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਦਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੀਚਰ ਦਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, पेरेंट्स का टीचर का इंटरेक्शन, मतलब कि प्योर नेचर, मतलब बच्चा इधर उधर भटकेगा नहीं, बच्चा एविल नहीं रहूगा अगर वो क्षमता के अकॉर्डिंग उन्होंने पढ़ाया जाएगा। अगर वो क्षमता बाहर पढ़ाओगे तो बच्चा उत्थे की होएगा, आइडिया मतलब कि बच्चा उत्थे की बन जाएगा, एविल बन जाएगा, बच्चे को प्रॉपर में देना कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है जी। हुण जिवें कि मैं पहले भी दस्सिया सी, जिहड़ी बच्चे दी डिवेलपमेंट होंदी है किहदे अकॉर्डिंग होंदी है, वो स्टेजिस के अकॉर्डिंग होंदी है। उस तो बाद ही बच्चे का की होता है लर्निंग पैटर्न या बिहेवियर की हो सकता है, निखर सकता है। बच्चे की एबिलिटी नूं, जो इनेट एबिलिटी है, अंदरूनी शक्ति है, उन्होंने असीं की कर सकते हैं, बाहर लिया सकते हैं। ये डिपेंड करता है बच्चे के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जिस तरह बच्चे को इन्वायरमेंट दोगे बच्चा उस तरह का सीखूगा। अगर बच्चे पास इन्वायरमेंट नेगेटिव है तो बच्चा नेगेटिव होगा, अगर बच्चे पास इन्वायरमेंट पॉजिटिव तो बच्चा की बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आंदा ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ थिंकर्स, जो लास्ट थिंकर्स ने इन्होंने ਕੀ ਬੋਲਦੇ फ्राइडिच फ्रोबेल। ठीक है, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੰਡਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜॉय ਡੂਇੰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਫਰੈਡਰਿਕ ਰਿਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਆਈਡਲੀਜ਼ਮ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਆਈਡਲੀਜ਼ਮ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਡਸ ਨੇ, है ना, चाहे वो अंदरली नीड्स ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਆਈਡੀਆ ਥਰੂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੀਚੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ही believes that every human being has spiritual essence। हर एक बच्चे के अंदर कोई ना कोई अध्यात्मिक तत्व होंगे ने। ठीक है, बच्चे का कोई ना कोई वर्थ होंगी है, कोई ना कोई डिग्निटी होंगी है, मतलब कि डिफरेंट बच्चे विचकार डिफरेंट स्किल्स होंगे ने। ठीक है, और स्किल्स नूं की कीता सके, टीचर के थ्रू निखारा जा सके, ताकि बच्चा अपने हुनर नूं बाहर लिया सके, चाहे नेशनल लेवल पे है चाहे इंटरनेशनल लेवल पे है, ताकि बच्चा की हो सके, प्योर हो सके। आइडियलिज्म का मतलब होता है जो बच्चे के अंदरले कंसैप्ट ने, आइडियाज ने, उन्होंने असीं बाहर लिया सकीए और बच्चे के हुनर नूं की कीता जा सके, बाहर लियाता जा सके। ये ध्यान रखना, लियाता जा सके मतलब की है, लाइक बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा की हो सकता है, क्रिएटिव हो सकता है, अगर बच्चे के आइडिया नूं अगर टीचर के थ्रू बाहर लियाता जाऊगा तो। ठीक है जी। उस तो बाद इन्होंने केजी स्कूल वास्ते गल की सी, this was the basis of the kindergarten, a place for little ones to grow and blossom what they are destined to be। ਇਹ ਵਰਡ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਗਲਾਈਨ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਿੰਕਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ they are destined to be, ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫਰੋਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਇੱਕ ਜੀ ਬੇਸਿਕ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ग्रो मतलब बच्चा निखर सकता है, बढ़ सकता है, नरिशमेंट मिल सकती है और बच्चा अपनी किस्मत आप लिखूगा। जिन्ना बच्चे च क्रिएटिव सेंस ज़्यादा होगा तो बच्चा अपनी किस्मत उत्ते आप लिख के जा सकता है। मतलब कि यही इन्हों का वर्क सी डेस्टिनी टू बी। वर्क मतलब इन्होंने उत्ते की कीता सी, काम कीता सी, किसी वर्क तो एक प्रिंसीपल बनना सी, जो जॉइन डूइंग ने लिखा सी, वो प्रिंसीपल का नाम की है लर्निंग बाय डूइंग। मैं तुहानूं उपर लेकर आया सीगा ना, जॉइन डूइंग ने की दस्सिया सीगा, इन्हां दे वर्क तो प्रभावित होकर एक प्रिंसीपल बनाया सी। प्रिंसीपल किसी लर्निंग बाय डूइंग। अगर बच्चा खुद हत्थ नाल करूगा तो अपनी किस्मत की करूगा, बाहर मतलब कि किस्मत नूं चमका सकूगा।
ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ कि नीचे मैंशन किया हुआ है, he saw play as a means by which the children externalize their inner nature। कहना मतलब की है जो बच्चे के अंदर स्किल छिपी हुई है टीचर थ्रू एज अगर टीचर फैसिलिटेटर हैगा फैसिलिटी प्रोवाइड करता हुआ है तो ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ क्षमता है ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੂਗਾ ਬਾਹਰ ਲਿਆਤਾ ਜਾ ਸਕੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਨਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਚਮਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਲਿਆਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆ ਵੇ ਆਫ ਇਮੀਟੇਟਿੰਗ ਐਂਡ ਟਰਾਈਂਗ ਆਊਟ ਦੀ ਵੈਰੀਅਸ ਅਡਲਟ ਰੂਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਬਣਾਓਗੇ ਬੱਚਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣੇਗਾ ਅਡਲਟ ਵਰਗਾ ਬਣੇਗਾ। ਅਡਲਟ मतलब चाहे ਉਹਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਸਕ ਕੋਈ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓਗੇ ਪੜਾਓਗੇ ਬੱਚਾ ਉਨਾ ਹੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਕਲ ਕਰੂਗਾ ਉਸੇ ਨਕਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੋਨੈਸਟਰੀ ਮੈਥਡ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਇਹ ਮੈਥਡ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵੀ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਨੈਸਟਰੀ ਸਕੂਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਐਂਟੀਟੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਨੈਸਟਰੀ ਮੈਥਡ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਮਾਰਿਆ ਮੋਨੈਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਸਕੂਲ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ केजी क्लास पढ़ाने तो पहला बच्चे ਨੂੰ प्ले वे भेजन क्रैच भेजन ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜੂਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਨੈਸਟਰੀ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਮਾਰਿਆ ਮੋਨੈਸਟਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਐਜੂਕੇਟਰ ਵੀ ਨੇ ਹਿਊਮਨਿਟੇਰੀਅਨ ਵੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਫਿਲੋਸਫੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰਿਆ ਮੋਨੈਸਟਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ डॉक्टर मारा मोनेस्ट्री बिलीव दैट नो ह्यूमन बीइंग्स एजुकेटेड बाय अनदर पर्सन भी ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਬੁੱਕਸ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਟੀਚਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੇਸ ਤੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਲਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਮੋਟੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਇਟ ਮੀਨ ਕੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੂਸਰੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ मतलब कि खुद काम करे ताकि खुद की लर्निंग खुद आप कर सके। डॉक्टर मोनेस्ट्री का यह भी कहना सीगा ही मस्ट डू इट हिमसेल्फ या तो वो अपने आप करे और इट विल नेवर बी डन या फिर वो ना करे। कहने का मतलब की है अगर वो अपने आप करता है तो लर्निंग होएगी या फिर जो नहीं करता तो लर्निंग नहीं हो सकती। मतलब कि खुद अपने आप किया जा सकूगा तो लर्निंग इट विल बी बैटर फॉर दैम और वास्ते ठीक होएगी। अगर नहीं की जाती इट मीन कि बच्चे की लर्निंग नहीं हैगी। ठीक है जी। हुण इत्थे मैं गल कीती सीगी आह बहुत इंपॉर्टेंट टैगलाइन है जो इन्होंने डिफाइन की मिनिस्टर डॉक्टर मोनेस्ट्री ऑलवेज इम्फेसाइजेस उन्होंने की दसिया दी हैंड्स इज चीफ टीचर ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਲਰਨਿੰਗ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੇ ਲਾਈਕ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲਕੀਰ ਵੱਲ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਇਹ ਹੱਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਤੇ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਸਮਥਿੰਗ ਜੇ ਗੱਲ ਵੀ ਜੋ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲਕੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੱਥ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਲਮਕਾ ਸਕੇ ਤੇ ਚਮਕਾ ਸਕੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਚੀਫ ਟੀਚਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਚਮਕਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੈ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਚ ਦੱਸੀ ਸੀ ਹੱਥ ਦੀ ਲਕੀਰਾਂ ਵੱਲ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੱਥ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਹੱਥ ਦੀ ਲਕੀਰਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਦਰਵਾਇਜ਼ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਕਿਸੇ कहना मतलब किसी फैमिनिज्म की शिकार नहीं है इस चीज़ को लेके। कहना मतलब ये चीज़ कोई डेस्टिनी बेस नहीं डिपेंड करती हत्थों नाल काम करेगा तां ही इन्फॉर्मेशन कलैक्ट होनी है तां ही समाज दे विच स्किलफुल बनेगा। ठीक है। उस तो बाद नैक्सट देखो MCQs आए ने। ठीक है। ये MCQs नूं सॉल्व करांगे थोड़े बहुत ने ज़्यादा टाइम ले लूँगा। फर्स्ट पॉइंट आता तुहाडा अपना जॉइन ड्यू एडवोकेटेड लैब स्कूल दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मैं तुहानूं दस्सिया सीगा जॉइन ड्यू ने पहला यूनिवर्सिटी एलिमेंटरी स्कूल ओपन कीते सी लेकिन बाद में इन्होंने अपना नाम चेंज करता सी लैब स्कूल जिहदी प्रिंसीपल इन्हां दी खुद की वाइफ बने सी। एक किस कादी एग्जाम्पल है प्रोग्रेसिव स्कूल दी प्राइवेट स्कूल दी सैकेंडरी स्कूल दी और प्राइमरी स्कूल दी। हुण जिवें कि आपां ने टॉपिक भी कीता है टॉपिक तो पता लग गया होएगा एक कादी एग्जाम्पल होएगी तुहाडी अपनी प्रोग्रेसिव स्कूल्स दी होएगी। ठीक है जी। सैकेंड पॉइंट आता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन जिहड़ी प्रोग्रेसिव एजुकेशन है किहदे ते डिपेंड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला तो फर्स्ट ऑप्शन तो आनी कोई नहीं ऑन टेस्ट सैकेंड ऑप्शन कोई आनी कोई नहीं ऑन मार्क्स क्योंकि ये दोनों चीज़ां किहदे ते डिपेंड करदियां ने टैक्स बुक उत्ते डिपेंड करदियां। ठीक है ना।
ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣੇਗੀ। ਨੋਵਿਸ ਰਹਿ ਕੀ ਗਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਈਡੀਆ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, गिविंग प्राइमेसिस चिल्ड्रन वॉइस, बच्चे की आवाज ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਦੈਨ ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਸਕਿੰਗ ਦ ਚਿਲड्रन ਟੂ ਫੋਲੋ ਇਮੀਟੇਟ ਦ ਚਿਲड्रन, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਡੀ ਨਕਲ ਕਰੋ। गिविंग मोरल एजुकेशन टू चिल्ड्रन, बच्चे ਨੂੰ मोरल एजुकेशन प्रोवाइड ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੈਟਿੰਗ ਦ ਚਿਲड्रन ਟੂ ਬੀ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। क्वेश्चन खुद अपने आप करके दिखाओगे, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने पहले 2-10 दिते हैं। एक सवाल फोर्थ क्वेश्चन आता है तो अपना in the context of progressive education, कहता progressive education के according which of the following statement is true, केड़ी statement ज्यादा true है according to John Dewey के according he should not be the place of democracy in the classroom, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ obvious ਹੈ ਗਲਤ ਹੀ ਹੋਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। curiosity does not belongs to inherent nature, curiosity ਬੱਚੇ 'ਚ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਨੇਟ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੀ ਔਰ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚੀ ਹੈ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਚਿਲड्रन शुड बी ऑब्जर्व्ड एंड नॉट हियर इन द क्लासरूम, चिल्ड्रन सिर्फ देखे ठीक है और क्लासरूम में चाहे सुने ना। डी पॉइंट चिल्ड्रन शुड नॉट बी able to solve social problem themselves, ਹੁਣ obvious है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ मैं आंसर नहीं बोलूंगा। ठीक है, खुद सॉल्व करके दिखाना है ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਲਾਈਕ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਫਥ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸੈਟਅਪ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਈਜ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਕਰੇਜ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਮੋਟਿਵ ਡਿਸਕਵਰੀ ਨੂੰ, ਇੰਕਰੇਜ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਨੂੰ, ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਵ। ਇਹ ਦੇਖਣੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਲਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 5 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਡੈਮੋ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਨੀਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 100% ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।